భారత్ అభివృద్ధిని ప్రపంచ దేశాలు గమనిస్తున్నాయని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇటీవల దావోస్ పర్యటనలోనూ దీన్ని గమనించానని చెప్పారు. గతంలో ఐటీపై ఇప్పుడు ఏఐపై దృష్టి పెరిగిందన్నారు. ఢిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఏఐ సాంకేతికతలో భారత్ ముందుందని చెప్పారు. ప్రపంచ దేశాల్లో మన దేశం పేరు మారుమోగుతుందన్నారు. 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ నిలుస్తుందన్నారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నాయని, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందని, పన్ను సంస్కరణలో చాలా మార్పులు జరిగాయని అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యవేత్తల్లో భారతీయులే ప్రముఖంగా ఉంటున్నారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. Bring along with you, if not along with you, bring better living standards continuously and investing on them. It is possible. So these are all the models we have to talk about it, creative way. That is where Narendra Modi ji is providing leadership, very strong leadership. I don't have any doubt India will become developed nation by 2047. I have seen, I have witnessed everything. For the last, if you see 95, that is the model I have given Hyderabad model. Today, one Hyderabad is giving highest per capita income of Telangana people. And also most livable place. Greenery, roads, infrastructure, you name anything. Water, everything. Within 9 months, we brought water from Krishna. Yamuna is going here. Most polluted river. You are unable, 10 years you are unable to control pollution. Now we are talking, going on pollution I will control. How we are going to control? Then this is where I am saying in Delhi, it is only half engine sarkar. Only all these things are possible, double engine sarkar. So all of you have to understand this. Then only it will be possible. Media has to understand first. You are the elite. You are the communicators for change. You have to do that. Not only ideology. Ideology has become irrelevant according to me. Performance has become relevant. Living standards are becoming irrelevant. Or theories, okay. Globally you are seeing what happened communism. Long back I told communism is over. Only tourism will prosper. Not now. It is a reality. Even China being a communist in politics, but not in development or economy. So this is where all of us has to understand the gravity of the situation. One thing I am very clear, central budget is in right track, right direction, right path. Whereas in Delhi, people has to think. Poor people has to think. You wanted to be permanently in slum only, without water, without cleanliness, without proper amenities, proper opportunities. That is another model. Regarding Andhra Pradesh, we are working with central government. Some people are saying what you have got. We have got everything. I am very confident on that. It is in the right direction. Always one should be in right time, right place with the right people. Then things will happen automatically. So Andhra will play a very crucial role for development. You are all aware. I am always for development. And any reform, I will be number one. And also today, I am proud. Everybody is talking my language, that is artificial intelligence. Earlier, I am alone used to talk about it, IT. Nobody used to understand. Now it has become a passion. Everybody is talking about AI, artificial intelligence. I am talking now beyond that, deep technology in all walks of life. So this is a very inspiring time. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో కూటమి పార్టీల అరాచకాలతో పట్టపగలు ప్రజాస్వామ్యం కూని అవుతుందని మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత ఆర్కే రోజా అన్నారు. డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలపై స్పందిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వంపై ఫైర్ అయ్యారు. ఆమె మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి తిరుపతి పరువు ప్రతిష్ట దిగజారిపోతుందని అన్నారు. లడ్డూ వ్యవహారం కానీ, మనుషులు చనిపోయిన ఘటనలో కానీ ఈరోజు డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ కార్పొరేటర్లకు మాకు వద్దు అంటూనే మేయర్పై, కార్పొరేటర్లపై, దళిత ఎంపీపై దాడులు చేయడం చూస్తున్నామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన రోజు నుంచి తిరుపతి పరువు ప్రతిష్ట ఎలా దిగజారుస్తున్నారో లడ్డూ విషయంలో చూసాం. మొన్న మనుషులు చనిపోయిన విషయం మనం చూసాం. ఈ రోజు డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా మేయర్ మీద గాని, అలాగే వచ్చిన కార్పొరేటర్ల మీద, అలాగే దళిత ఎంపీ మీద దాడులు చేయడం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. ఒకవైపు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు మాకు అవసరం లేదంటూనే చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, మరోవైపు తమ నాయకులతో ఏ విధంగా కార్పొరేట్ల మీద, బస్సు మీద, అలాగే మేయర్ మీద, ఎంపీ గారి మీద దాడి చేశారు, రాళ్లతో కొట్టారు, బూతులు తిట్టారు.
కొంతమందిని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లడం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా పోలీసులు చూస్తుండగానే వాళ్ళ ప్రేక్షక పాత్ర వహించినప్పుడే జరగటం అనేది ఈ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఘోరంగా ఫెయిల్యూర్ అయిందో మనకు అర్థమవుతుంది. అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ ఎమ్మెల్యే, జనసేన ఎమ్మెల్యే తిరుపతిలో ఎంత దిగజారిపోయి ఈ రోజు కార్పొరేటర్ని కిడ్నాప్ చేస్తున్నారో ఒకసారి గమనించండి. నిజంగా మీరు చెప్పుకున్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ మాకు 93% సీట్స్ వచ్చినాయి మొన్న ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్ లో అన్నారు. మీది ఈవీఎం గెలుపు అని అందరూ కూడా అనుకున్నారు. అదే నిజం అనేది ఇక్కడ మళ్లీ ప్రూవ్ అయింది. ఎందుకంటే నిజంగా ప్రజల ఓట్లతో మీరు 93% సీట్లు సంపాదించుంటే ఈ రోజు ఒక డిప్యూటీ మేయర్ పోస్ట్ కి ఇంత రాద్ధాంతం చేసి ఈ విధంగా రౌడీజం, గుండాయిజం చేసి కిడ్నాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని నేను అడుగుతున్నా. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే, ప్రజలు మీ పక్షాన ఉన్నారు, మీ ప్రభుత్వం సక్రమంగా పనిచేస్తుంది, ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తుంది అని మీరు నమ్ముంటే ఈ కార్పొరేటర్లతో రాజీనామా చేయించి మీ గుర్తు మీద గెలిపించుకొని మీరు ఎన్నికలు జరిపించుంటే ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని శభాషను ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ జరిగే ఒక డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలకే ఈ విధంగా ఒక మహిళని చూడకుండా మేయర్ ని ఏ విధంగా హ్యూమిలేట్ చేస్తున్నారు, ఆమె మీద దాడి చేస్తున్నారు. అలాగే ఒక దళిత ఎంపీ గురుమూర్తి గారి మీద ఎలా బూతులతో తిట్టి దాడి చేస్తున్నారో టీవీలో అందరూ గమనిస్తున్నారు. సో మీరు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు. ఈ 7 నెలల కాలంలో ప్రజలు మిమ్మల్ని అసహించుకుంటున్నారన్న విషయం తెలిసి ఇలా దిగజారుడు రాజకీయాలు, రౌడీ రాజకీయాలు చేయాలనుకోవటం నిజం కాదని నేను అడుగుతున్నా. ఒకవైపు ఎలక్షన్ కమిషన్ మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. అన్నమయ్య జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటనపై వైకాపా నాయకులు అవాకులు చెవాకులు పేలడం వారి అవివేకానికి నిదర్శనమని రాష్ట్ర రవాణా యువజన క్రీడల శాఖ మంత్రి మండిపల్లె రాంప్రసాద్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా సంబేపల్లిలో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాంతం వెనుకబాటుతనాన్ని గుర్తించి సాగు, తాగుకు నిధుల వరద కురిపించాలన్నారు. రాయచోటి నియోజకవర్గంలో 6 మండలాలకు సురక్షిత తాగునీరు అందించేందుకు 270 కోట్లు నిధులు మంజూరు చేశారని, పనులు కూడా టెండర్ దశలో ఉన్నాయన్నారు. అలాగే రాయచోటి నియోజకవర్గంలో 6 కోట్లతో రహదారిపై ఏర్పడిన గుంతలకు మరమ్మతులు చేయడం జరిగిందన్నారు. 16 కోట్ల రూపాయలు నిధులు వెచ్చించి నియోజకవర్గంలోని పల్లెల్లో సిమెంట్ రోడ్లు వేశామన్నారు. ఇక నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా సుమారు 800 బోర్లు వేయించి నీటి ఎద్దడి నివారించడం జరిగిందని ఆయన వివరించారు. అభివృద్ధి కళ్ల ముందు కనిపించిన వైకాపా నాయకులు విమర్శలు ఎవరైతే ఆ రోజు పెద్ద ఉద్దండులు ఉంటారో, బిల్ గేట్స్ లాంటి కంపెనీలు వాళ్ళతో మాట్లాడి హైదరాబాదుకు ఇన్ఫోసిస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కంపెనీని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేదానికి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు కృషి ఉంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఐటీ విప్లవం రావడము, భారతదేశంలో హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీగా రూపొందడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే రాయలసీమ ప్రాంతం చాలా కరువు కటకాలతో ఉండే ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఆనిముత్యాలు లాంటి మన బిడ్డలు ఎందరో ఇక్కడి నుంచి చదువుకొని ప్రయోజకులైనారని చెప్పి అక్కడున్న ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ రావడం, పిలిపించుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడా ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని మేమంతా షో టైం ఆకట్టి ఎక్కడ చేయలేదు. వాళ్ళంతకు వాళ్ళే రావడం, వాళ్ళకి మైకులు ఇవ్వడం, వాళ్ళ యొక్క మనోగతాలు చెప్పడం, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సు, వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ విషయంలో వాళ్ళు అక్కడ ఎంత సంపాదించుకుంటున్నారో ఆ డబ్బుల్ని ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా, ఇక్కడ ఏ పండ్ల తోటలు అయితేనే అలాగే సాగు ఏమే విధంగా చేస్తానని చెప్పడం తప్పక ఏ విధంగా మా పార్టీకి డబ్బులు మేము చందాల రూపంగా తీసుకోవడమో ఇంకోటి జరగలేదు. ఇంకోటి కూడా మేము చెప్తున్నాం, ఎవరైనా ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అనేవాడు రాజకీయంలో పాల్గొంటే తప్ప అని అడుగుతున్నాను. ఎక్కడైనా రికార్డులో ఉందా అని అడుగుతున్నాను. ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు ఈ నాగరిక ప్రపంచంలో 20వ శతాబ్దంలో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఎవరికైనా సామాజిక స్పృహ ఎవరికైతే ఉంటుందో ఆ స్పృహ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు. ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఉన్న ఎంపీలు అయితేనేం, ఎమ్మెల్యేలు అయితేనేం, మిగతా రాజ్యసభ సభ్యులు కానించి పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీలు ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. ఇలాంటి విషయాల్లో అవాకులు చవాకులు పేలడం చాలా తప్పు. అలాగే సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షానే చెప్పాడు, నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ సార్, నా జీతం ఇంత, నేను ఆ జీతం నేను ఇంత మీరు పెట్టిన ఇన్స్టిట్యూట్లలో చదివి మీరు ఆ రోజు బీజం వేసిన ఐటీ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకొని ఈరోజు నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను. నేను సంపాదించిన డబ్బును కూడా ఈ భూమి యొక్క రుణం తీర్చుకునే దానికి నా తల్లిదండ్రులతో కలిసి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ పంట సాగు చేస్తున్నానని ఆయనకు ఏదైతే ఆయన మనసులో ఉందో అక్కడ వ్యక్తపరచడం జరిగిందే తప్పక ఏం చేయలేదు. దాన్ని ఈరోజు వైసీపీ వెర్రిమూకలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రోల్ చేయడం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. ఎందుకంటే వైసీపీ వాళ్ళకి ఇంకా
చెంపదెబ్బలు సరిపోవడంలా. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత ఒక్కసారి మీరు గమనించండి, 8 నెలల నుంచి ఎక్కడైతే సోషల్ మీడియాలో తప్పులు పోస్టులు పెడుతున్నారో, సోషల్ మీడియాలో ఆడబిడ్డల మీద కానీ అలాగే అనాగరికంగా ఎవరి మీదైనా ప్రవర్తిస్తా అంటే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. ఇంకా దాంట్లో 10% కొవ్వు తగ్గినట్లేదు. తప్పకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటి ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళని అయితే చట్టపరంగా శిక్షించేదానికి మా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందని తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న 10 మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికల నిర్వహణలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఘోరంగా విఫలమైందని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కొమ్మూరి కనకారావు ఆక్షేపించారు. హిందూపూర్ మున్సిపాలిటీలో వైఎస్ఆర్సీపీకి 30 మంది సభ్యుల బలమున్న 6 మాత్రమే ఉన్న టీడీపీ చైర్మన్ పీఠం కైవసం చేసుకోవడం చూస్తే ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఈ స్థాయిలో పతనమయ్యాయో అర్థమవుతుందని ఆయన తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో కూటమి నాయకులు వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యుల ఆస్తులను ధ్వంసం చేసి బెదిరింపులకు దిగడం, కుటుంబ సభ్యులను కిడ్నాప్ చేయడం ద్వారా అరాచకాలు సృష్టిస్తున్న పోలీసులు మాత్రం చేష్టలుడిగి చూస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతిలో బీసీ మహిళ అయిన మేయర్ శిరీషపై దళిత ఎంపీ గురుమూర్తిపై దాడులు చేయడం ఏహమైన చర్య అన్నారు. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే వివాదం ఉన్నటువంటి చోట, అదేవిధంగా ఎక్కడైతే ఎన్నికల్లో అశాంతి నెలకొందని చెప్పేసి దాని మీద పోలీసు పగడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసి సజావుగా ఎన్నికలు నిర్వహించమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితిలో 24 గంటలు గడిచినప్పటికీ కూడా ఇంత మటుకి ఎలక్షన్ కమిషన్ పూర్తిగా ఎన్నికల జరపడంలో విఫలమైన దానికి ఇది సాక్ష్యం చెప్పిన సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నిన్న హిందూపురంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ని కిడ్నాప్ చేసి ఈరోజు బలవంతంగా ఎన్నికని జరిపి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో దాదాపు 38 కౌన్సిలర్లు ఉంటే 30 మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే ఈరోజు బలవంతంగా హిందూపురం మున్సిపల్ చైర్మన్ టీడీపీ అని చెప్పేసి నియమించడం అంటే ఎందుకంటే ఎన్నికల కమిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే ఎందుకంటే సాక్ష్యం ఇంకోటి ఉందని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. మీ సందర్భంగా బాలకృష్ణ గారు అడుగుతా ఉన్నాం, అయ్యా నువ్వు సినిమాలోని డాకు మహారాజువా లేక నిజ జీవితంలో నువ్వు న్యాయబద్ధ వ్యవహరించవా, ఒక అరాచకవాదం అనేది ఇంతకంటే సాక్ష్యం ఏం కావాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ప్రజలు ఎన్నుకొని ఒక పార్టీ సింబల్ మీద ఎన్నికటువంటి కార్పొరేటర్ని, అదేవిధంగా కౌన్సిలర్లని ఈరోజు భయపెట్టి, అదేవిధంగా ప్రలోభాలకు గురి చేసి లేదంటే దాడులు చేసి ఈరోజు బలవంతంగా టీడీపీకి అనుకూలంగా ఎన్నిక చేయించుకోవడం అంటే ఇది ఒక దారుణమైనటువంటి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగానికి సాక్ష్యం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు చెప్పారు, మేము రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయం, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తామని చెప్పిన దాన్ని తూసా తప్పక సూపర్ 6 అమలు చేయట్లే ఫెయిల్ అయ్యేవో, కానీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేయడానికి 100% ఈరోజు వాళ్ళు ఈ ఎన్నికలో కూటమి ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ అక్రమాలకి అవినీతికి దాడులకు పాల్పడినటువంటి సంఘటన ఎన్నికల సాక్ష్యం చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఒక బీసీ మహిళ తిరుపతి మేయర్ అయినటువంటి మహిళ మీద దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఎన్నికలు వెళ్తా ఉంటే ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మీద దాడి చేయటం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు భద్రత లేదనేది ఎందుకంటే సాక్ష్యం కావాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే క్రమంలో ఎంపీ గురుమూర్తి గారి మీద కూడా దాడి చేయబోయారు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో దళితులన్నా మహిళలన్నా అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యం రాష్ట్రంలో అప్రజాస్వామికంగా జరుగుతున్న మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికలను తక్షణము వాయిదా వేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ దౌర్జన్యాలపై ఎన్నికల కమిషన్ తక్షణం స్పందించాలని కోరారు. దాడులు, కిడ్నాప్లు, అరాచకాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ తెగబడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికలు సాధ్యమని ప్రశ్నించారు. ప్రజల మధ్య గెలవడం ద్వారా పరిపాలన చేయాలనే భావన సహజంగా రాజకీయ పార్టీలకు ఉంటా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ, ఆ పార్టీ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి కార్పొరేటర్లని, గెలిచినటువంటి కౌన్సిలర్స్ని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యాన్ గుర్తుపై గెలిచినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రలోభ పెట్టే కార్యక్రమాలను ప్లాన్ ఏ ప్రలోభ పెట్టాలా, ప్లాన్ బి భయపెట్టాలా, ప్లాన్ సి అంటే ఏబి 2 ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో పార్టీకి నిక్కచ్చగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు కానీ కౌన్సిలర్స్ కానీ
మూడో ప్లాన్ అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజున దాడులు చేసి వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాహనాలపైన దాడులు చేసి వాళ్ళని గాయపరిచి బలవంతంగా బయటికి తీసుకువెళ్లే కార్యక్రమాలను వాళ్ళ కారులో ఎక్కించుకొని అడ్డగించి వందలాది మంది రోడ్లపైకి వచ్చి వాళ్ళ తెలుగుదేశానికి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు, నాయకులు దాడులు చేస్తున్నటువంటి తీరును చూస్తూ ఉంటే 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశానని చెప్పుకుంటాడు. 40 సంవత్సరాల పైచిలకు రాజకీయ చరిత్ర ఉందని చెప్పుకుంటా ఉంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అసలు ఏ దిశగా ఈ రాష్ట్రాన్ని మీరు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తారని అడుగుతా ఉన్నా. తిరుపతిలో మీకు తెలుసు, మీ పార్టీ పరంగా మీ సింబల్ పైన ఎంతమంది గెలిచారు? ఒక్కడు గెలిచారు. సైకిల్ గుర్తుపైన గెలిచింది ఒక్కడే. మిగతా స్థానాలన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిందే. నిన్నటి వరకే ప్రలోభ పెట్టావు, భయపెట్టావు. డిప్యూటీ మేయర్గా మేము ప్రకటించినటువంటి అభ్యర్థి శేఖర్ రెడ్డి ఇంటి పైన బుల్డోజర్ తీసుకెళ్లి పగలగొట్టించావు. అయినా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము గెలిచాం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఈ రోజున ఎన్నికలకి బస్సులో వస్తూ ఉంటే ఆ బస్సు పైన దాడి చేసినటువంటి వైనం చూస్తూ ఉంటే నిజంగా బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే తిరుపతికి సంబంధించి ఎవరు మీరు భయపడితే భయపడే వాళ్ళం కాదని, అంతకంతకు బదులు తీర్చుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ కు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తిరుపతి డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో వైసీపీ కార్పొరేటర్లు ఉన్న నివాసాలపై జనసేన నేతలు జరిపిన దాడిపై స్పందించిన ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో దౌర్జన్యకాండ అంతులేకుండా పోతుందని, చంద్రబాబు పాలనలో దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పడానికి రాత్రి జరిగిన ఘటనలే నిదర్శనమని అన్నారు. కార్పొరేటర్ వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు, అమర్నాథ్ రెడ్డి అనేటువంటి మరొక కార్పొరేట్ కు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు ధ్వంసానికి పూనుకోవటం కాకుండా ఇంకా అనేక మంది కార్పొరేటర్లని మీ అంతు చూస్తాం, మిమ్మల్ని చంపేస్తాం, మిమ్మల్ని లేపేస్తాం, ఈ తతంగమే గత 4 రోజులుగా తిరుపతంతా కూడా మారు మోగించేటట్టుగా చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి భూమిక అనగాని సత్యప్రసాద్ అనేటువంటి ఇన్ఛార్జి మంత్రి. ఈ ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఒక అరాచక శక్తి అని, అసాంఘిక వ్యక్తి అని సాక్షాత్తు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంతో మద్దతు పలికినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికే పతాక శీర్షికలతో అతన్ని గురించి రాయటం కూడా జరిగింది. ఆ అసాంఘిక శక్తి తిరుపతిలో తిష్టవేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆకు రౌడీలనందరినీ కూడా, తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన ఆకు రౌడీలనందరినీ కూడా ఉసికొల్పి మా కార్పొరేటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి వాళ్లను నానా దుర్భాషలాడటమే కాకుండా వాళ్ల మీద దాడులు చేయటమే కాకుండా వాళ్లలో ఎంతో మంది ధైర్యంగా నిలబడ్డారు, కొంతమంది జారిపోయినారు. వీళ్ల భయానికి సాక్షాత్తు మా పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థినే వాళ్లు లొంగ తీసుకున్నారు బలవంతంగా. నిన్న రాత్రి మాకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లందరూ కూడా చిత్తూరులో ఒక హోటల్లో ఉంటే, రిసార్ట్స్ లో ఉంటే, రాత్రి 12 గంటలకు తిరుపతికి సంబంధించినటువంటి రౌడీలు ఈ తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు కొడుకు మదనట, అతను అమ్మాయిలు ఆడవాళ్ళు అనేది కూడా చూడకుండా ప్రతి రూము తట్టి మీ అంతు చూస్తాం, మీ కథలు చూస్తాం, చాలా అమానవీయంగా వాళ్ల మీద ప్రవర్తించటం, అవన్నీ కూడా వీడియోల ద్వారా మొత్తం సభ్య ప్రపంచమంతా కూడా చూసింది. చివరకు అభినయ్ వెళ్లి మా వాళ్లనందరినీ కూడా వాళ్లతో వాగ్వాదం చేసి ఆ రౌడీలతో విడిపించుకొని. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ 4వ స్టాండింగ్ కమిటీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. స్టాండింగ్ కమిటీ ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల అధికారి చల్లా ఓబులేసు తెలిపారు. అభ్యర్థుల సమక్షంలో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుందన్నారు. లెక్కింపు అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన చేస్తామని స్టాండింగ్ కమిటీ ఎన్నికల అధికారి చల్లా ఓబులేసు పేర్కొన్నారు. సాయి
అది ఉంటుంది, జస్ట్ లాక్ ఓపెన్ చేస్తాం. కొంచెం సైడ్ వచ్చి వాళ్ళ సమక్షంలో ఒకసారి ఖాళీ చూపించండి వాళ్ళకి. అంటే వీడియో కెమెరా కూడా కనపడండి. కవర్ చేయదు డబ్బా. కంటే ఎక్కువ వేస్తే మాత్రం 6 క్యాండిడేట్స్ కంటే ఎక్కువ మందికి ఓటు వేసి ఉంటే ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ చెల్లుబాటు కాదు. అట్లాగే బ్యాలెట్ పేపర్లో ఇచ్చిన ఎక్స్ మార్క్ కాకుండా వేరే రకంగా పెన్నుతో టిక్ పెట్టడము, పేరు రాయడము ఇట్లా ఉంటే కూడా చెల్లుబాటు కాదు. ఎవరికి ఓటు వేయకుండా ఖాళీ పేపర్ వేస్తే కూడా అది ఇన్వాలిడ్ ఓటే. అట్లాగే నకిలీ బ్యాలెట్ ఏదైనా బయట నుండి తెచ్చేసి ఉంటే కూడా అది కూడా చెల్లుబాటు కాదు. ఓకే, 6 ఓట్స్ వేసి ఉండాలి, 6 మందికి వేసి ఉండాలి, లేదా అంతకంటే తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు, చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఓకే, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడానికి కమిషనర్గా నాకు ఉన్నటువంటి పవర్స్ వలన వారిని నామినేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ అనంతరం వారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా టేక్ఓవర్ చేశారు. దీనిలో భాగంగా 22/1/2025 నుంచి 24/1/2025 వరకు 11 గంటల నుంచి 3 గంటల టైంలో మరి వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి కూడా నామినేషన్స్ కాల్ఫర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత నామినేషన్స్ స్క్రూట్నీ, తర్వాత విత్డ్రాయలు, తర్వాత ఫైనల్గా లిస్ట్ వ్యాలిడ్ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఫైనలైజ్ చేయటం, పబ్లికేషన్ చేయటం అన్నీ చేసిన తర్వాత ఈరోజు 3వ తేదీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. బరిలో 12 మంది నిలిచారు. ఈ 12 మంది క్యాండిడేట్కి ఈరోజు 10:30 నుంచి 3 గంటల వరకు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేశాం. 56 మంది కూడా ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకున్నారు. ఈ ఓటు హక్కు ఉపయోగించుకున్న తర్వాత 3 గంటల తర్వాత స్టార్ట్ అయినటువంటి కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ వలన మరి ఈరోజు 12 మందికి సంబంధించినటువంటి ఎవరెవరు ఎన్నెన్ని ఓట్స్ పోలైనవి అనేది తీసుకుంటే ఈరంటి వరప్రసాద్ గారు వారికి
అత్యధికంగా 33 ఓట్స్ పోలైనవి. దాసరి లక్ష్మీ దుర్గా వారికి 32 ఓట్స్ పోలైనవి. షేక్ మీరావలి వారికి 32 ఓట్స్ పోలైనవి. నూకువరపు బాలాజీ వారికి 31 ఓట్స్ పోలైనవి. కొమ్మినేని కోటేశ్వరరావు గారు 31 ఓట్స్ పోలైనవి. ముప్పవరపు భారతి 30 ఓట్స్ పోలైనవి. అంజలి మర్రి 24 ఓట్స్ పోలైనవి. గోపి శ్రీనివాస్ 24 ఓట్స్ పోలైనవి. రాజలత బూసి 24 ఓట్స్ పోలైనవి. దుపాటి వంశీ బాబు 23 ఓట్స్ పోలైనవి. తప్పకుండా ఈ యొక్క పరంపర ఇదే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా ఈ యొక్క జిల్లా కూడా, ఈ యొక్క పట్టణం కూడా అభివృద్ధి చెందని చెప్పి ఈ మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తూ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా సోదరులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈ రోజున ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ప్రజలందరూ అక్కడ మెజార్టీ ఇచ్చిన తర్వాత కార్పొరేటర్లు కూడా కొంతమంది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అరాచక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి మేము స్వస్తి చెప్తాం, అభివృద్ధి వైపు అడుగులేస్తామని చెప్పి ఈరోజున 6 స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్లు గెలిపించడం జరిగింది. మేము కూడా చెప్తా ఉన్నాం, దీని ద్వారా ప్రజలందరికీ ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి కోసం పాటుపడే కూటమి అభ్యర్థులు తప్పితే వేరే రకమైనటువంటి ఎక్కడ ఆలోచన లేదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మిగిలినటువంటి కార్పొరేటర్ కూడా చెప్తా ఉన్నాం, మీరు అరాచకం వైపు ఉంటారా, అభివృద్ధి వైపు ఉంటారా? అభివృద్ధి వైపు ఉంటే ఇప్పటికైనా కొంపలేం ఉండలేదు, రండి మీ ఓట్లు అభివృద్ధి చేసుకోండి, కూటమి అభ్యర్థులకి సహకరించండి. ఇదే ఒరవడి కొనసాగిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మార్పులు జరుగుతాయి. తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి కోరుకునే ప్రతి కార్పొరేటర్లు వచ్చే నెల మార్చి తర్వాత మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మేయర్ పీఠం తీసుకుంటాం, మేము అభివృద్ధి వైపు పయనిస్తాం. ఈ యొక్క గుంటూరు మున్సిపాలిటీని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయడానికి మేయర్గా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి, బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి, జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన కూటమి అభ్యర్థి రాబోతా ఉన్నారు. ప్రజలందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. మీకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క కూటమి ప్రభుత్వంలోనే అందజేస్తాం, అభివృద్ధిని మేము అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క విజయానికి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటర్కి కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున, పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున మేము అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఈరోజు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు గుంటూరు మహానగర స్టాండింగ్ కమిటీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం కూటమి అంటే జనసేన, బీజేపీతో కలిపి మరి ఈరోజు మొత్తం 6 స్థానాలకి 6 కూడా కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది 4 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి ప్రభుత్వ చర్యలకు నిదర్శనంగా 7 నెలల కాలంలో తెలుగుదేశం కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కార్పొరేటర్లు, ముఖ్యంగా వివక్షతకు గురైనటువంటి కార్పొరేటర్లు, అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు, మరి ముఖ్యంగా మేయర్ యొక్క నిరంకుశానికి, ఆయన యొక్క పరిమితమైనటువంటి అభివృద్ధికి నిరసించి ఈరోజు స్టాండింగ్ కమిటీలో మెజార్టీ సభ్యులు మాకు మంచి ప్రభుత్వం అంటే మంగళగిరి మండలం ఎర్రపాలెంలో శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి శ్రీ పోతురాజు స్వామి వారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో విద్యా ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మరియు ఏపీఎం ఎస్ఐడిసి చైర్మన్, జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ముందుగా ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రి నారా లోకేష్ కి కూటమి నేతలు, స్థానిక ప్రజానీకం ఘన స్వాగతం పలికారు. పండితుల మంత్రోచ్చరణ మధ్య ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం నిర్వహించిన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జై ముత్యాలమ్మ తల్లి, జై పోతురాజు స్వామి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది. మంత్రి నారా లోకేష్ రాకను పురస్కరించుకొని ఇక వేది పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆయనను ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు, ఎర్రబాలెం ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు నిధులు రాబట్టడంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఘోరంగా విఫలమయ్యారని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. ఈ ఏడాది కేంద్ర బడ్జెట్లో మన రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరిగిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం 12 మంది ఎంపీలతోనే బీహార్ కేంద్ర బడ్జెట్లో సింహభాగం నిధులను సాధించగలిగిందని, 16 మంది ఎంపీలు ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడంలో సీఎం చంద్రబాబు అసమర్థుడిగా నిలిచారని గుర్తు చేశారు. చివరికి రాష్ట్రానికి జీవనాడి వంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎత్తుపైన సీఎం రాజీ పడుతున్నారని, దీనివల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుందని కర్నూలులో మీడియాతో మాట్లాడిన బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. అదే పోయిన సంవత్సరము రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ సవరించిన అంచనాలు చూసినట్లయితే ఖర్చు వచ్చేసి 47,16,487 కోట్లు, అంటే ఇంచుమించు 3 లక్షల కోట్లు పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా రెవెన్యూ రాబడి పోయిన సంవత్సరం 30,87,000 కోట్లు అయితే ఇంచుమించు 4 లక్షల కోట్లు పెరిగినట్లు ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో. అప్పు మాత్రము దాదాపు 16,28,527 కోట్లు ఉంటే అంతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారనమాట. అంటే ఇది ఒక ఏ మాటకు ఆ మాటకు చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే మా పార్టీ కానీ మరి పార్టీ వ్యవస్థాపకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పండి అంటారు. ఎన్నో విషయాల్లో పార్టీలకు అతీతంగా ఏదైతే వాస్తవాలు ఉన్నాయో వాస్తవాలు అదేవిధంగా మాట్లాడండి అంటే, వాస్తవాలు చూసినట్లయితే మాత్రము ఈసారి కేంద్ర బడ్జెట్లో అప్పు అనేది పోయిన సంవత్సరంతో పోల్చినట్లయితే పెద్ద పెరగలేదన్నమాట, ఇంచుమించు అంతే ఉంది. అదొక మంచి పరిణామం. అయితే పూర్తి ఖర్చు వచ్చేసి పోయిన సంవత్సరం 47,16,000 కోట్లు అయితే ఈసారి 50 లక్షలు, అంటే ఇంచుమించు 3 లక్షల కోట్లు పెరిగినట్లు రాబడి కానీ ఖర్చు కానీ. మరి స్థిరాస్తి కోసం పోయిన సంవత్సరము 10,18,000 కోట్లు అయితే ఈసారి 11,21,000 కోట్లు, అంటే ఇంచుమించు 1,00,000 కోట్లు స్థిరాస్తి కోసము ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అది కూడా మంచి పరిణామం. అది విద్య అయితేనేమి, వైద్యం అయితేనేమి, మరి ఇరిగేషను అయితేనేమి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితేనేమి. అయితే దురదృష్టవశాత్తు గత 5 సంవత్సరాలుగా కంటిన్యూస్గా ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ప్రతి విషయంలో కూడా తప్పుడు ప్రచారం. ఈరోజు బడ్జెట్లో ప్రైమరీ స్కూల్స్, సెకండరీ స్కూల్స్ అన్నిటికి కూడా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఎందుకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా ఇంటర్నెట్ ద్వారా వాళ్లకు ఉపయోగం ఉండాలని. మరి ఇదే ట్యాబ్స్ ఈ దిశలోనే లక్షలాది మంది స్టూడెంట్స్కు, విద్యార్థినులకు ట్యాబ్స్ ఇస్తే ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న, ఈరోజు పాలకపక్షంలో ఉన్న కూటమి ఆ రోజు ఏమన్నారంటే పిల్లలు ఆ ట్యాబ్స్ ద్వారా చెడిపోతున్నారు. మరి ఈరోజు కేంద్రం చేసేది ఇది బాగుందా? అదే ట్యాబులలో సీల్డ్ ట్యాబులు, ఆ రోజు ఇచ్చిన ట్యాబులు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం గత 5 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన ట్యాబులు పిల్లలకు ప్యూర్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే అయినా కూడా ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారం. ఆ ట్యాబులు వేరే ఇంటర్నెట్కు వాడేదానికి కూడా రాదు, ప్యూర్లీ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే. సబ్జెక్ట్ మాత్రానికి ఇచ్చిన దాన్ని కూడా తప్పు పట్టారనమాట. మంగళగిరి మండలం పెద్దవడ్లపూడి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి షిరిడి సాయిబాబా మందిరం వారి 19వ వార్షికోత్సవ మహోత్సవంకు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ పాతూరి నాగభూషణం ఆహ్వానం మేరకు పాల్గొని బాబావారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు దర్శించుకున్నారు. అనంతరం చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావుని సత్కరించి స్వామివారి చిత్రపటాన్ని బహూకరించారు. అలాగే గోశాలను సందర్శించి గోమాతలకు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పండ్లను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఆధ్యాత్మికత మీ మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని, మరియు ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు మరియు అభ్యాసాలు కనెక్షన్ మరియు అర్థాన్ని పెంపొందించగలవని అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు పాలనలో ప్రతిసారి రాయలసీమకు అన్యాయమే జరుగుతుందని మాజీ చీఫ్ విప్ వైఎస్ఆర్ సిపి సీనియర్ నేత గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. రాయచోటి వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నుంచి విద్యా సంస్థల వరకు చంద్రబాబు ఏనాడు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిపైన చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించలేదని ధ్వజమెత్తారు. తాజాగా రాయచోటి పర్యటన సందర్భంగా సీఎం హోదాలో కొత్త విద్యా సంస్థలు రాయచోటి నీటి కష్టాలను పరిష్కారంను ప్రకటిస్తారని ఆశించిన ప్రజలకు చంద్రబాబు తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చారని అన్నారు. ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. కరోనా టైంలో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఉన్నారు అని చెప్పి ఆ 2 సంవత్సరాలు కూడా ఎక్కడ ఆగకుండా స్కీమ్స్ ఇచ్చిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మీరు ఈరోజు నిజంగా అన్ని రకాల ఆర్థిక వనరులు మీకు సమకూరిన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అత్యధికంగా మీ సపోర్ట్తో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం అత్యధిక నిధులు మీకు కేటాయిస్తున్న ఏ ఒక్క పథకము ఇవ్వకుండా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈరోజు దాదాపుగా 18 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి మహిళలకు నెలకు 1500 ఇస్తానన్నావు. 8 నెలలు అయిపోయింది. ఒక్కొక్క మహిళకు దాదాపుగా 12 నుంచి 14,000 రూపాయల వరకు బాకీ పడ్డావు. 1,50,00,000 మహిళల మందిరికి ఎప్పుడు ఇస్తావు? దానికి సమాధానం చెప్పు. 50 ఏళ్ళు దాటినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ ఇస్తాను. పెన్షన్కి పెంచే కార్యక్రమం ఆర్భాటం చేస్తున్నావు కదా. మరి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు మైనార్టీలకు 50 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి నిండిన వాళ్ళకి అందరికీ పెన్షన్ ఇస్తానన్నావు. ఎప్పుడు ఇస్తావు? దీనికి సమాధానం చెప్పు. నిరుద్యోగ యువతకు 3,000 ఇస్తానన్నావు. 8 నెలలు అయిపోయింది. 8 మూడు 24,000 బాకీ పడ్డావు ఒక్కొక్క యువకుడికి. అది ఎప్పుడు ఇస్తావు? దీని గురించి సమాధానం చెప్పు. రైతు భరోసా ఈ సంవత్సరం ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినావు? గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ బడ్జెట్ మార్చిలో జరిగే బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందరనే ఆయన చెప్పింది 15,000 అని చెప్పి 17,500 రూపాయలు రైతులకు చేర్పించినట్టు ఒక బడ్జెట్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో. నువ్వు ఇప్పుడు ₹1 ఇవ్వలేదు. ఇది అన్యాయం కాదా? రైతును మోసం చేయడం కాదా? బడికి పోయే పిల్లలకు ప్రతి ఒక్కరికి 15,000 అన్నావు. ఒకరికి కూడా ఇవ్వలేదు. మరి పరిశీలన చేస్తావు. అమ్మకు వందనం తర్వాత ఎప్పుడు ఇస్తానో చెప్తానంటావు, కానీ డేట్ కూడా చెప్పలేకున్నావు. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ మోసం చేసావా లేదా? ఇలాంటివి చెప్పుకుపోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. తర్వాత ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఏంటంటే ఇరిగేషన్ గురించి నువ్వు మాట్లాడటం. ఏ అవగాహనతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు? 94లో ఎన్టీ రామారావు గారిని దింపి మీరు కుర్చీ ఎక్కి మోసపూరితంగా వెన్నుపోటు పొడిచి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలలో ఒక్క ప్రాజెక్టును నువ్వు టేకప్ చేసావా? హంద్రినీవా, గాలేరు నగిరి ఆ రోజు రాజశేఖర్ గారు చేపడితే, ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు శంకుస్థాపన చేస్తే ₹1 కేటాయించకుండా హంద్రినీవా అన్నటువంటిది వేస్ట్, అది నీళ్ళు ఇవ్వలేము, 40 టీఎంసీలు ఎక్కడొస్తాయి, 5 టీఎంసీలకు కుదించి జీవో ఇచ్చావు. గెండికోట ఈరోజు ఏకైక రిజర్వాయర్ మనకు స్టోరేజ్ ఉన్న ప్రాంతం గెండికోట రిజర్వాయర్ని, ఇది పెన్నాకు సంబంధించినటువంటి డ్యాము, పెన్నాలో నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి, 20 టీఎంసీలకు ఎందుకు అని చెప్పి 3 టీఎంసీలకు కుదించి నువ్వు దాన్ని జీవో ఇచ్చినావు. అటువంటిది మహనీయుడు, ఆదర్శమూర్తి, రైతు బాంధవుడు రాజశేఖరుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత హంద్రినీవాను శంకుస్థాపన చేసి 5 సంవత్సరాల పీరియడ్లో హంద్రినీవా కృష్ణా నుంచి ఈరోజు అడవిపల్లి వరకు కాలువలు 90% అయినాయంటే ఆయన పుణ్యమా కాదా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్ నేను నిర్మించాలని మాట్లాడుతున్నాను. ఎప్పుడు జరిగింది? ఏ హయాంలో ఎంత నిధులు కేటాయించారు? ఆ అడ్మిషన్ అప్రూవల్స్ ఎప్పుడు వచ్చినటువంటిది కనీసం చూడలేకపోతున్నావా? కృష్ణా గుంటూరు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ను జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్నికల అధికారి ఎస్ నాగలక్ష్మి విడుదల చేశారు. అనంతరం నామినేషన్ దాఖలు ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఫిబ్రవరి 10 వరకు నామినేషన్ దాఖలుకు అవకాశం ఉంది. 7వ తేదీన కూటమి తరపున అభ్యర్థిగా ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్, 10వ తేదీన ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ పదవి పూర్తి కానున్న కెఎస్ లక్ష్మణరావు నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్నారు. ఉమ్మడి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఈ ఎన్నికలకు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్నికల అధికారిగా వ్యవహరిస్తారు. నామినేషన్ ప్రక్రియ నేపథ్యంలో జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ కలెక్టరేట్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. గురజాల మండలానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పోటీకి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. కృష్ణా గుంటూరు పట్టభద్రుల
నియోజకవర్గం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలికి ఒక స్థానాన్ని భర్తీ చేయుటకు అభ్యర్థిగా ఎన్నిక కోసం నామినేట్ అయిన కనకం శ్రీనివాసరావు నేను శాసనం ద్వారా స్థాపించిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల వాస్తవమైన నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటానని, భారతదేశపు సార్వభౌమత్వాన్ని సమైక్యతను కాపాడతానని దేవుని పేరిట ప్రమాణం చేస్తున్నాను. సత్యనిష్టపూర్వకంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.